Some of us are staying in that anxious state. Some of us are stuck in that anxious state. We are anxious about a new thing that is about to come. We are anxious if there is something bad that is about to come, even if it's not coming. We are anxious if there is some new responsibility given to you. You're anxious if you lose your job. My dear brothers and sisters, some of us are stuck in that cycle of being anxious all the time. God is saying, why do you want to be stuck in that cycle of anxiousness? My dear brothers and sisters, why do you want to be stuck in that anxious state? Do not focus on being anxious, but focus on what is noble. Train your mind to think on what good you can do. Hallelujah. Just focus on what best you can do. Stop focusing on the anxious state. Some of us are so anxious, man. If something is said about you, you're anxious. What are they saying? What are they talking? When your mind is anxious, it produces things of disorder. When your mind is anxious, you cannot produce good things. So a happy mind produces a happy home. So a sad mind produces a sad home. Anxious mind produces an anxious home. So whatever you hear about you probably doesn't make you happy, but you can change that by focusing on what is true and noble. So today I'm going to talk on the topic called new mind. ఈరోజు నూతన మనసు అనే అంశం గురించి నేను మాట్లాడబోతున్నాను. Everybody say a new mind. ప్రతి ఒక్కరు చెప్పండి న్యూ మైండ్. You know, most of us we think that when a new year is going to come, చాలా మంది అనుకుంటాం ఏంటంటే కొత్త సంవత్సరం వచ్చినప్పుడు new things are going to happen. కొత్త విషయాలు జరుగుతాయి అనుకుంటాము. Well, when new year comes, nothing new happens. కొత్త సంవత్సరం వచ్చినప్పుడు ఏమీ కొత్తగా ఉండదండి. When the clock ticks 12, nothing new happens. రాత్రి 12 గంటలు అయినప్పుడు కొత్త విషయం ఏం జరగదు. You need to understand this, that without a new mind, there is never a new life. మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే నూతన మనసు లేకుండా నూతన జీవితం ఉండదు. So open our Bibles to Romans chapter 12 verse 1 and 2. అందరూ కూడా బైబిల్ గ్రంథం నుంచి రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయం తెరుద్దాం. The first two verses, this is what it says. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయం మొదటి 2 వచనాలు. Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing and perfect will. తెలుగులో చూద్దాం. అక్కడ ఏమనుందంటే, కాబట్టి సహోదరులారా, పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమైన సజీవ యాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమర్పించుకొనుడని దేవుని వాత్సల్యమును బట్టి మిమ్మును బతిమాలుకొనుచున్నాను. ఇట్టి సేవ మీకు యుక్తమైనది. మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపగా ఉత్తమమును అనుకూలమును సంపూర్ణమునై ఉన్న దేవుని చిత్తమేదో పరీక్షించి తెలుసుకొనున్నట్లు మీ మనసు మారి నూతన మగుట వలన రూపాంతరము పొందుడి. So the word of the Lord says you can only renew your life by renewing your mind. దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే నీ యొక్క జీవితాన్ని ఏ విధంగా నువ్వు రూపాంతరం పొందుకుంటావంటే నీ యొక్క మనసును రూపాంతరం చేసుకోవడం వల్ల మాత్రమే. Some of us we believe that God is going to renew your life. చాలా మంది అనుకుంటాం ఏంటంటే దేవుడు నీ యొక్క జీవితాన్ని రూపాంతరం పరుస్తాడులే అని చెప్పేసి. But it is not God who renews your life, it is your mind which renews your life. కానీ దేవుడు కాదండి మీ యొక్క జీవితాన్ని రూపాంతరం పొందజేసేది మీ యొక్క మనసు మాత్రమే. And true and proper worship is renewing your mind. నిజమైన ఆరాధన ఏంటంటే నీ యొక్క మనసును రూపాంతరం పొందుకోవడము. So renewing your mind will transform your life. కాబట్టి నీ యొక్క మనస్సును మార్చుకోవడం ఏంటంటే నీ యొక్క జీవితాన్ని నువ్వు మార్చుకుంటున్నావు అక్కడ. So the first question is, do you want to transform your life? మొట్టమొదటి ప్రశ్న ఏంటంటే నీవు నీ యొక్క జీవితంలో రూపాంతరము కావాలనుకుంటున్నావా? No pastor, I want to stay the same, then no problem brother, it is good. లేదు పాస్టర్ గారు, నేను ఇలాగే ఉండాలనుకుంటున్నానంటే పర్వాలేదు. But if you want to change something, కానీ నువ్వు ఏదైనా మార్చాలనుకున్నప్పుడు అయితే you can only change that by changing your mind. నువ్వు దాన్ని ఎలా మార్చగలవు అంటే కేవలం నీ యొక్క మనసు మార్చుకోవడం ద్వారా మాత్రమే. So that, and the other point is you can actually renew your mind. ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే మీ యొక్క జీవితాన్ని రూపాంతరపరచుకోవడం ఎలాగంటే you can actually renew your mind, you can change your mind. నీ యొక్క మనసును నువ్వు మార్చుకోగలవు. Most of us we think, pastor, this is how I'm born. చాలా మంది అనుకుంటాము పాస్టర్ గారు నేను ఇలాగే పుట్టానండి, so this is how I'm going to live, కాబట్టి నేను ఇలాగే ఉంటానండి నా జీవితం అంతా. well, these are my habits. నా అలవాట్లు ఇవేనండి. Well, basically what the Bible says is your habits can change.
బైబిల్ గ్రంథం ఏం చెప్తుందంటే నీ యొక్క అలవాట్లు మారిపోతాయి, your characters can change, నీ యొక్క స్వభావం మారిపోగలదు, every being of yours can change. నీ యొక్క శరీరంలో నీ యొక్క ఉండే ప్రతి ఒక్క అణువు కూడా మార్చగలదు. So you can actually become a better person than what you were last year. నువ్వు కింద సంవత్సరంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కన్నా ఇంకా మెరుగైన వ్యక్తిగా నువ్వు మారగలవు. So if you do not renew your mind, then your mind is going to give you what your mind already has. ఇప్పుడు కనుక నీ యొక్క శరీరం నీ యొక్క మనసు కనుక నువ్వు మార్చుకోపోయినట్లయితే నీ యొక్క ఉన్న మనసు ఉన్న దానికన్నా నువ్వు మెరుగైన పరిస్థితుల్లోకి నువ్వు వెళ్ళలేవు. Right? So what I mean to say is, if you do not change your mind, if you do not renew your mind, నువ్వు కనుక నీ యొక్క మనసును మార్చుకోలేకపోయినట్లయితే then your mind is going to give you what it already has. నీ యొక్క మనసులో ఏదైతే ఉందో దాని సంపూర్ణతను నువ్వు ఆనందించలేవు. So basically you are the expression of your mind. కాబట్టి నువ్వు నీ యొక్క మనసు యొక్క భావోద్వేగానివై ఉన్నావు. I understand you are the expression of your mind. నువ్వు నీ యొక్క మనసు యొక్క భావోద్వేగానివై ఉన్నావు. You might be thinking, well, I am like my dad or I am like my mom. నువ్వు అనుకోవచ్చు నేను మా నాన్నలాగా లేకపోతే నేను మా అమ్మలాగా ఉన్నానని చెప్పి. But no, the Bible says you are actually your mind. కానీ బైబిల్ ఏం చెప్తుంటే నువ్వు నీ మనసువై ఉన్నావు అని That is చెప్తుంది. the reason why as a man thinketh, so is he. ఆ కారణంగానే దేవుని వాక్యం చెప్తుంది మన నరుడు ఏ విధంగా ఆలోచిస్తాడో ఆ విధంగానే తను ఉంటాడని చెప్తుంది. Can you turn to your neighbor and say, it is possible to train your mind? నీ పక్కనున్న వారు తిరిగి చెప్పండి నీ యొక్క మనసుకు తర్పిరవడము సాధ్యమే అని చెప్పేసి. Hallelujah. హల్లెలూయా. It is possible to train your mind. నీ యొక్క మనసుకు తర్ఫీదివ్వడము సాధ్యమే. Most of us are stuck in that rut. చాలా మంది ఆ యొక్క గుంటలో మనం ఇరుక్కుపోయి ఉన్నాము. And we always forget that it is possible to get out of that rut. మనం అందరం అనుకుంటాం ఏంటంటే ఆ యొక్క గుంటలో నుంచి బయటికి రావడం అసాధ్యం అనుకుంటాము. Renewing your mind is important to increasing your value. నీ యొక్క విలువను పెంపొందించుకోవడానికి నీ యొక్క మనస్సును నూతన పరచుకోవడము చాలా ప్రాముఖ్యము. Renewing your mind is important in order for you to have a better success rate. నీకు మెరుగైనటువంటి విజయవంతమైనటువంటి జీవితం కావాలంటే నీ యొక్క మనస్సును నూతన పరచుకోవడము చాలా ప్రాముఖ్యము. So my question to you today is, what information is uploaded in your mind? కాబట్టి ఈరోజు మీ అందరికీ నా ప్రశ్న ఏంటంటే మీ యొక్క మనసులో ఎలాంటి సమాచారము దాగని ఉన్నది? You know, if you can change your mind, మీరు కనుక మీ యొక్క మనసును మార్చుకోగలిగినట్లయితే, and if you can learn, if you can train your mind, మీ యొక్క మనసుకు మీరు తర్ఫీదు ఇవ్వగలిగినట్లయితే, then there is nothing better gift that you can give in this new year. ఈ యొక్క కొత్త సంవత్సరంలో మీరు స్వకీయంగా మీరు ఇచ్చుకునేటువంటి బహుమతి అంతకన్నా మెరుగ్గా ఏది లేదు. Is there some information which needs to be deleted and new information which needs to be uploaded in your mind? మీ యొక్క మనసులో ఉన్న సమాచారంలో ఏదైనా విషయాలు కొన్ని డిలీట్ చేసి కొత్త విషయాలు మీరు అప్లోడ్ చేసుకోవాలా? Probably some of you were abused. లేదా బహుశా కొంతమంది వాళ్ళ జీవితంలో వాళ్ళు నింద ఎదుర్కొని ఉన్నారేమో. Maybe you're abused physically. మీపై దాడి చేశారేమో ఎవరైనా. Probably you are abused mentally. మీరు ఆ యొక్క మానసికంగా కూడా దాడి చేయబడ్డారేమో. Probably you were oppressed in some or the other way. మీరు అణచివేయబడ్డారేమో ఏదో ఒక రీతిగా. And God says it is possible for you to come out of that oppression. దేవుడు అంటున్నాడు ఆ యొక్క అణచివేయబడినటువంటి స్థితిలోంచి నువ్వు బయటికి రావడం సాధ్యమే అని చెప్తున్నాడు. Just because you were oppressed doesn't mean that you need to stay oppressed. నువ్వు అణచివేయబడిన స్థితిలో ఉన్నంత మాత్రాన నువ్వు అదే స్థితిలో ఉంటావని అర్థం కాదు. Just because you were depressed at one time doesn't mean that you need to stay depressed. నువ్వు నిరుత్సాహ స్థితిలో ఉన్నంత మాత్రాన నువ్వు అదే స్థితిలో జీవితాంతం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. If you open Philippians chapter 4 verse 6, ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 4:6 చూసినట్లయితే, this is what it says: do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving present your requests to God. 6 చూద్దాం తెలుగులో. దేనిని గూర్చి చింతపడకుడి గాని ప్రతి విషయంలోనూ ప్రార్థన విజ్ఞాపనముల చేత కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియజేయుడి. Some of us are staying in that anxious state. చాలా మంది ఆ యొక్క చింత అనేటువంటి స్థితిలో మనము నివసిస్తూ ఉంటాము. Are you understanding? Some of us are stuck in that anxious state. ఆ యొక్క చింత అనేటువంటి స్థితిలో చాలా మంది మనము చిక్కుపోయి ఉన్నాము. We are anxious about a new thing that is about to come.
ఏదైనా కొత్త విషయం జరగబోతుంటే దాని గురించి చింతపడతాము. We are anxious if there is something bad that is about to come, even if it's not coming your way. ఏదైనా చెడు విషయం జరగకపోయినా జరుగుతుందేమో అని చెప్పేసి మనం చింతపడుతూ ఉంటాము. We are anxious if there is some new responsibility given to you. ఏదైనా కొత్త బాధ్యతని నీకు ఇవ్వగలిగినట్లయితే దాని గురించి చింతపడుతూ ఉంటాము. You're anxious if you lose your job. నీ యొక్క జాబ్ పోయినట్లయితే నీకు చింతలో ఉంటావు. My dear brothers and sisters, some of us are stuck in that cycle of being anxious all the time. చాలా మంది మనలో ఉన్నటువంటి అనేకులు ఈ యొక్క అదే సైకిల్లో అనేక సంవత్సరాల నుంచి చిక్కుపోయి ఉన్నాము. So God is saying, why do you want to be stuck in that cycle of anxiousness? కాబట్టి దేవుడు అంటున్నాడు, ఆ యొక్క చింతతో కూడినటువంటి జీవితంలో నువ్వు ఎందుకు జీవిస్తున్నావు అని చెప్పేసి అంటున్నాడు. My dear brothers and sisters, why are you anxious? Why do you want to be stuck in that anxious state? సోదరులారా, ఎందుకు ఆ యొక్క చింతతో కూడినటువంటి స్థితిలో ఎందుకు నువ్వు జీవించాలనుకుంటున్నావు? So this is what verse 8 says. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. ఎందో వచనం చూసినట్లయితే, మెట్టుకు సహోదరులారా, ఏ యోగ్యత అయినను మెప్పైనను ఉండిన ఎడల, ఏవి సత్యమైనవో, ఏవి మాన్యమైనవో, ఏవి న్యాయమైనవో, ఏవి పవిత్రమైనవో, ఏవి రమ్యమైనవో, ఏవి ఖ్యాతి గలవో వాటి మీద ధ్యానం ఉంచుకొనుడి. So this is what the word is saying. బైబిల్ గ్రంథం ఈ విధంగా చెప్తుంది, Do not focus on being anxious, మీరు చింత మీద మీ యొక్క శ్రద్ధ వహించొద్దు, but focus on what is noble. కానీ ఏదైతే ఉత్తమమైనదో దాని మీద మీరు చింత ఉంచండి. Are you able to understand what Paul is saying over here? మీకు అర్థమవుతుందండి పౌలు భక్తుడు ఏం చెప్తున్నాడు? Are you understanding what Paul is saying? పౌలు భక్తుడు ఏం చెప్తున్నాడు అర్థమవుతుందా? He's simply trying to tell you, train your mind to think on what good you can do. ఆయన ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఏదైతే మంచిదో దాని మీద నువ్వు శ్రద్ధ ఉంచుకోవడానికి నీ యొక్క మనసుని తర్ఫీదు పొందుకో అంటున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Just focus on what best you can do. నువ్వు శ్రేష్టంగా ఏమి చేయగలవు అనే విషయం మీద నువ్వు శ్రద్ధ ఉంచు అని చెప్తున్నాడు. Stop focusing on the anxious state. నువ్వు ఆ యొక్క చింత స్థితి గురించి ఏమాత్రం కూడా శ్రద్ధ వహించొద్దు. Kangaru. Some of us are so anxious, man. మనలో ఉన్న చాలా మంది చాలా చింతలో ఉంటాం, కంగారులో ఉంటాము. If something is said about you, you're anxious. What are they saying? What are they talking? నీ గురించి ఎవరైనా మాట్లాడుతున్నట్లే, నా గురించి ఏం మాట్లాడుతున్నారు, ఏం చెప్తున్నారని చెప్పేసి నువ్వు కంగారులో ఉంటావు. When your mind is anxious, నీ యొక్క మనసు చింతలో ఉన్నప్పుడు it produces things of disorder. అవి చెల్లా చెదరుగా ఉన్నటువంటి స్థితిలో నేను తీసుకువెళ్తుంది. When your mind is anxious, కానీ నీ యొక్క మనసులో చింత ఉన్నప్పుడు you cannot produce good things. నువ్వు మంచి విషయాలు ఏవి కూడా నువ్వు చేయలేవు. So a happy mind produces a happy home. కాబట్టి సంతోషమైన మనసు సంతోషమైన గృహాన్ని తయారు చేస్తుంది. Are you understanding, church? అర్థమవుతుందండి? So a sad mind produces a sad home. బాధలో ఉన్నటువంటి మనసు బాధగా ఉన్నటువంటి గృహాన్ని కడతది. An anxious mind produces an anxious home. చింతలో ఉండేటువంటి మనసు ఎప్పుడు కూడా చింతతో నిండిపోయినటువంటి గృహాన్ని కడతది. So whatever you hear about you probably doesn't make you happy. కాబట్టి నీ గురించి నువ్వేదైతే వింటావో బహుశా అది నిన్ను సంతోషపరచలేకపోవచ్చు. But you can change that by focusing on what is true and noble. కానీ ఆ విషయాన్ని నువ్వు ఎలా మార్చగలవంటే, ఏదైతే సత్యమైనదో, ఏదైతే ఉన్నతమైనదో దాని గురించి మీరు శ్రద్ధ వహిస్తూ నీ యొక్క జీవితాన్ని మార్చుకోవచ్చు. Do you know people who talk about bad things? ఏమండి, ఎవరైతే చెడు విషయాల గురించి మాట్లాడతారో their mind is so small. వాళ్ళ యొక్క మనసు చాలా చిన్నది. So everybody have big and better things to do. ప్రతి ఒక్కరికి గొప్పమైనటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి కార్యాలు ఉన్నాయి చేయడానికి. Let me remind you, if people hate you, ఎవరైనా నిన్ను ద్వేషించినట్లయితే, that means they have left everything in this wide world and are behind you just to see what you're doing. దాని యొక్క అర్థం ఏంటంటే, వారు ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని విషయాలను పక్కన పెట్టి వారు కేవలం నీ మీద మాత్రమే శ్రద్ధ వహిస్తున్నారు, నీ వెంబడే వాళ్ళు వెంబడిస్తున్నారు. If people are hating you, that means they are giving a lot of importance to you. ఎవరైనా నిన్ను ద్వేషించినట్లయితే వారికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నారని చెప్పేసి అర్థము. So my dear brothers and sisters, కాబట్టి సహోదరులారా, if people hate you, ఎవరైనా నిన్ను ద్వేషించినట్లయితే that means you are doing something good. దాని యొక్క అర్థం ఏంటంటే నువ్వు ఏదో మంచిగా చేస్తున్నావు అని చెప్పేసి. ఆమేన్. If people hate you, నిన్ను ద్వేషించినట్లయితే ప్రజలు, that means you are doing something productive. దాని యొక్క అర్థం ఏంటంటే నువ్వు ఏదో గొప్ప కార్యాలు చేస్తున్నావు అని చెప్పేసి. So it is really bad for you to say there are no haters for me. నిన్ను ద్వేషించేవారే లేకపోయినట్లయితే నువ్వు ఏం చేయట్లేనట్టు, నువ్వు ఏమి ఫలభరితమైనటువంటి జీవితం జీవించట్లేనట్టు.
యేసు ప్రభుకి ఎంతమంది ద్వేషించేవారు ఉన్నారో తెలుసా? యేసు ప్రభునే ద్వేషించేటువంటి వారు అనేక మంది ఉన్నారు. ఆయన ప్రేమించేవారి కన్నా ద్వేషించేవారే చాలామంది ఉన్నారు. మీరు ఇక్కడ వాక్యం ఏమి చెప్తుందంటే, మనము మన యొక్క మనస్సును చింత మీద కాకుండా ఏదైతే ఖ్యాతి గలదో, ఏదైతే నిజాయితీ గలదో, ఏదైతే యోగ్యమైనదో వాటి మీద నీ యొక్క మనసును పెట్టమని చెప్తున్నాడు. మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, మనము ఖ్యాతి గలవైనటువంటి దాని మీద కాకుండా, యోగ్యతమైనటువంటి దాని మీద కాకుండా, ఏదైతే మనల్ని చింతింప చేస్తుందో ఆ చింతింప చేసేటువంటి దాని మీద మాత్రమే మన యొక్క మనస్సును కేంద్రీకరిస్తున్నాము. మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ. నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ విషయం మీ అందరికీ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. దిస్ ఇస్ వాట్ T.L. Osborne, this is what he said. పిఎం ఆస్బోర్న్ అనే వ్యక్తి ఈ ఒక మాట చెప్పాడు. He's a great pastor, he's a great missionary. ఆయన గొప్ప పాస్టర్ ఆయన. He said, you measure a man's worth by the power of his enemies. మనిషి యొక్క విలువను మనం దేనితో కొలుస్తామంటే తన శత్రువుల యొక్క శక్తి చేత, బలము చేత మనం కొలుస్తామని చెప్పేసి. So if you do not have enemies, కాబట్టి నీ జీవితంలో మీకు శత్రువు లేకపోయినట్లయితే that means you are not even successful. దాని యొక్క అర్థం ఏంటంటే నువ్వు విజయవంతంగా లేవని చెప్పేసి. Are you understanding? అర్థమవుతుందండి? If you do not have enemies in your life, నీ జీవితంలో శత్రువులు లేకపోయినట్లయితే that means you're not doing anything good. దాని యొక్క అర్థం ఏంటంటే నువ్వు మంచి పనులు ఏం చేయట్లేదని చెప్పేసి. You're like an ice cream. నువ్వు ఐస్ క్రీమ్ లాంటి వాడివి. Everybody loves ice cream. ప్రతి ఒక్కరికి ఐస్ క్రీమ్ అంటే ఇష్టం. There is nobody that hates ice cream. ఐస్ క్రీమ్ అంటే ఇష్టం లేనటువంటి But వాళ్ళు you know ఎవరు what? ఉండరు. Ice cream only does bad for you. కానీ ఐస్ క్రీమ్ మీ యొక్క శరీరానికి చెడు చేస్తుంది. That's it. అంతే. So it does nothing good. కాబట్టి అది ఏ మంచి కూడా చేయదు మీ శరీరానికి. But most of us have enemies for millets, towards millets. కానీ ఆ మిల్లెట్స్ కి చాలా మంది శత్రువులు ఉంటారు. Most of us we have hatred towards exercise. ఏండి ఆ వ్యాయామానికి శత్రువులు చాలా మంది ఉంటారు. You know, all these things, they have a lot of enemies. ఈ మంచి విషయాలన్నిటికీ కూడా చాలా మంది శత్రువులు ఉంటారు. But they do a lot of good. They do a lot of good. కానీ అవన్నీ కూడా నీకు చాలా మంచి చేస్తాయి నీ శరీరానికి. My dear brothers and sisters, నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, so whatever you have learned or received, verse 9, let's see verse 9. 9వ వచనం చూద్దాము. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. మరియు మీరు నా వలన ఏవి నేర్చుకొని అంగీకరించితిరో, నా యందున్నట్టుగా ఏవి వింటిరో, ఏవి చూచితిరో అట్టి వాటిని చేయుడి, అప్పుడు సమాధానకర్తయగు దేవుడు మీకు తోడై ఉండును. Today I want to deliver a very simple message towards you. ఈ రోజు చాలా తేలికైనటువంటి సందేశాన్ని మీ అందరికి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. This is not a great revelation towards you. అది ఏదో గొప్ప తీర్మానము అది కాదు. But this is as simple as breathing for you. కానీ ఇది ఎంత తేలికైనటువంటి ఊపిరి పీల్చుకునేంత తేలికైన. There will be times where you will be depressed. కొన్ని సమయాలు వస్తాయి నువ్వు నిరుత్సాహంలో ఉండేటువంటి సమయాలు. There will be times where you are sad. నువ్వు బాధలో ఉండేటువంటి సమయాలు వస్తాయి. But during those times, కానీ ఆ యొక్క సమయంలో do not think about, oh my God, God has left me. దేవుడు నన్ను విడిచిపెట్టాడు బాబు అని ఆలోచించొద్దు. Do not say that I am just all alone. నేను ఒంటరిగా ఉన్నాను రా బాబు అని ఆలోచించొద్దు. You need to start thinking and start focusing your mind on the things which can be better. ఏ విషయాలైతే ఇంకా పడగలవో ఆ విషయాల మీద నీ యొక్క దృష్టిని ఉంచాలి. So I urge you, my dear brothers and sisters, సహోదరి సహోదరులారా, మీ అందరికీ నా యొక్క ప్రశ్న, నా యొక్క విన్నపం ఏంటంటే, you need to start training your mind. మీరు మీ యొక్క మనసుని తర్ఫీదు చేసుకోవడం ప్రారంభించాలి. You need to start changing your mind. నీ యొక్క మనసును, మీ యొక్క మనసుల ఆలోచనను మీరు తర్ఫీదు చేసుకోవడం ప్రారంభించాలి. The word of the Lord clearly states that you need to start focusing on what is good. దేవుని యొక్క వాక్యం స్పష్టంగా చెప్తుంది ఏంటంటే, ఏదైతే మంచిదో దాని మీద మాత్రమే మీరు మీ యొక్క దృష్టి కేంద్రీకరించాలని. Start focusing your mind on what is true and noble. ఏదైతే సత్యమైనదో, ఏదైతే ఉన్నతమైనదో వాటి మీద మాత్రమే మీరు మీ యొక్క శ్రద్ధ వహించాలని So చెప్తుంది if you బైబిల్. can change your mind, కాబట్టి నీ యొక్క మనసు కొరక మార్చుకున్నట్లయితే you can change your life. నీ యొక్క జీవితాన్ని మార్చుకోగలవు. If you can change your mind, నీ యొక్క మనసు కనుక you మార్చుకోగలిగినట్లయితే can change your life. నీ యొక్క జీవితాన్ని మార్చుకోగలవు. Your life is not changed by your prayers. God doesn't change your life. దేవుడు నీ యొక్క జీవితాన్ని మార్చడు. It is your mind which changes your life. నీ యొక్క మనసు మాత్రమే నీ యొక్క జీవితాన్ని మారుస్తుంది. You need to train your mind in accordance to the will of God. నువ్వు దేవుని యొక్క చిత్తానుసారంగా నీ యొక్క మనసుని తర్ఫీదు చేసుకోవాలి. You need to train your mind in accordance to what God desires from you.
దేవుడు నీ గురించి ఏదైతే ఆశిస్తున్నాడో వాటి ప్రకారం నీ యొక్క మనసుకు నువ్వు తర్ఫీదు ఇవ్వాలి. You need to start renewing your mind every day. ప్రతిరోజు నీ యొక్క మనసుని నూతన పరుచుకోవాలి. That is the reason why the word of the Lord says his mercies are new every morning. ఆయన కారణంగానే బైబిల్ గ్రంథం చెప్తుంది ఆయన యొక్క కృప ప్రతిరోజు నూతన పరచబడుతూ ఉంటుందని చెప్పేసి. Hallelujah. హల్లెలూయా. His mercies are new every morning. ప్రతి ఒక్క ఉదయం కూడా ఆయన యొక్క కృప నూతనంగా ఇస్తున్నాడు ఆయన. So just don't be saddened because you had a bad day. కాబట్టి నీ యొక్క దినము చెడుగా జరిగిందని చెప్పేసి నువ్వు ఎంత మాత్రము చింతించొద్దు. Just don't be depressed because you're having a bad season in your life. మీ యొక్క జీవితంలో సమయము మంచిగా నడవట్లేదని చెప్పేసి నువ్వు ఏమాత్రం నిరుత్సాహపడద్దు. Do not create a permanent resolution out of a temporary situation. అంటే తాత్కాలికమైనటువంటి ఒక సమస్య గురించి నువ్వు దాని గురించి ఎప్పుడు శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి ఆ యొక్క పరిష్కారాన్ని నువ్వు వెతకొద్దు. Most of us, that's what we do. చాలా మంది మనం అదే చేస్తాము. We create a permanent solution for a temporary problem. అంటే తాత్కాలికమైనటువంటి సమస్యకి మనము శాశ్వతమైనటువంటి పరిష్కారం మనం వెతుకుతూ ఉంటాము. That is the reason why we don't like to do certain things. ఆ కారణంగానే మనకు కొన్ని విషయాలు చేయడం ఇష్టం ఉండదు. Do you know the kind of problems that I face? నేను ఎలాంటి సమస్యలు ఎదుర్కొంటానో తెలుసా అండి? I face probably 1,000 problems every day. ప్రతిరోజు కూడా నాకు వేలాది సమస్యలు నేను ఎదుర్కొంటూ I ఉంటాను. literally say 1,000 problems. నేను చెప్తా 1000 సమస్యలు అని చెప్తాను నేను. You know, from the moment I get up till the time I go back to my bed, there is a problem every time. నేను లేచినప్పటి నుంచి పడుకునేంత వరకు కూడా రోజంతా కూడా అనేక సమస్యలు ఉంటాయి. If I get depressed thinking, oh my God, what is my life full of problems? ఆ సమస్యల వల్ల నేను నిరుత్సాహపడిపోయినట్లయితే దేవా నా యొక్క జీవితం ఎందుకు ఇలా ఉందని చెప్పేసి నేను నిరుత్సాహపడినట్లయితే then I won't be able to get anywhere. నేను నా జీవితంలో ఎంత మాత్రం ముందుకు వెళ్ళగలిగేవాడిని కాదు. This is what I do whenever I have a problem in my life. నాకు సమస్య వచ్చినప్పుడు నా జీవితంలో నేను ఇది చేస్తాను. I start focusing on how God has placed me over there. దేవుడు నన్ను అక్కడ ఎలా పెట్టాడు, ఎందుకొరకు పెట్టాడు అనేది నేను ఆలోచిస్తాను. దేవుడు నన్ను ఎందుకు అక్కడ పెట్టాడంటే ఆ యొక్క సమస్యలను తీర్చడానికి పెట్టాడు. Some of us, we always think, oh my God, why did God give me this problem? చాలా మంది అనుకుంటాము అరే దేవుడు ఎందుకు నాకు ఈ సమస్యను ఇచ్చాడని చెప్పేసి. We think, why am I in this situation? నేను ఎందుకు ఈ యొక్క స్థితిలో ఉన్నాను అని అనుకుంటాము. God says, well, because I want to promote you. దేవుడు అంటున్నాడు నేను ఉన్నత స్థాయికి తీసుకువెళ్ళాలనుకుంటున్నాను. So the more problems you solve, కాబట్టి ఎన్ని సమస్యలను పరిష్కరించినట్లయితే the bigger the level you move. నువ్వు అంత ఉన్నత స్థాయికి నువ్వు వెళ్తావు. You can only solve problems when you have a pleasant mind. నీకు ప్రశాంతమైనటువంటి మనస్సు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే నువ్వు సమస్యల్ని పరిష్కరించే స్థితిలో ఉంటావు. You can only solve big problems when you're peaceful. నువ్వు ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే పెద్ద పెద్ద సమస్యలను పరిష్కరించగలుగుతావు. If you have a steady mind, మీకు కనుక స్థిరమైనటువంటి మనసు ఉన్నట్లయితే, if your mind is being renewed every day, మీ యొక్క మనసు కనుక ప్రతిరోజు నూతనపరచబడినట్లయితే, that is when you will be having the capability of solving problems. అప్పుడు మాత్రమే సమస్యలకి పరిష్కారం తెచ్చేటువంటి సామర్థ్యత నీలో కలిగి ఉంటావు. If your mind is not peaceful, మీ యొక్క మనసు ప్రశాంతంగా లేకపోయినట్లయితే, you won't be able to do anything which is not peaceful. నువ్వు ప్రశాంతమైనవేవి కూడా నువ్వు చేయలేవు. What if your mind is full of hurry-burry things? నీ యొక్క మనసంతా కూడా గజిబిజిగా ఉన్నటువంటి ఆ విషయాలతో నిండిపోయినట్లయితే, if your mind is always anxious, మీ యొక్క మనసు ఎప్పుడు కూడా కంగారుగా లేకపోతే చింతలో ఉన్నట్లయితే, you are only going to produce anxious things. నువ్వు ఆ యొక్క చింతతో కూడినటువంటి విషయాలు మాత్రమే చేస్తావు. Even while listening to a class for all the young children who are there, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యవనస్తులందరికీ నేను చెప్తున్నాను, క్లాస్ వినేటప్పుడు కూడా if your mind is occupied, మీ యొక్క మనసు అన్ని విషయాలతో నిండిపోయినట్లయితే, if your mind is occupied with certain things, what is my mama doing, what is my dad doing, what are my friends doing, మా డాడీ ఏం చేస్తాడు, మా అమ్మ ఏం చేస్తున్నారు, మిగతా వాళ్ళు ఏం చేస్తారని చెప్పేసి ఈ అన్ని విషయాలతో నీకు మనసు నిండిపోయినట్లయితే, then you won't be able to renew your mind sitting in that class listening to that lecture. అవన్నీ విషయాలు ఆలోచిస్తూ మీరు క్లాస్లో కూర్చున్నట్లయితే ఆ యొక్క లెక్చర్ విని మీ యొక్క మనసును మీరు నూతనపరచుకోలేరు. Even in the same way, అదేవిధంగా some of us are sitting here thinking about what am I going to eat for lunch. ఇక్కడ కూర్చున్న చాలా మంది ఆలోచిస్తున్నారు ఏంటంటే ఇంటికి వెళ్ళి నేను ఏం వండుకుంటాను, ఏం తింటానని చెప్పేసి. What am I going to do after church? నేను చర్చ్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తానని చెప్పేసి ఆలోచిస్తున్నారు. Where am I going to go?
నేను ఎక్కడికి వెళ్తానని How is ఆలోచిస్తున్నాను. my dress looking? నా యొక్క డ్రెస్ ఎలా ఉంది, How are the lights working, changing colors like that? ఈ యొక్క లైట్లు కలర్స్ అని ఎలా మారుతున్నాయని చెప్పేసి ఆలోచిస్తున్నారు. How is the screen working? ఈ యొక్క ఎల్ఈడి స్క్రీన్ ఎలా పనిచేస్తుంది. Array, these are not the things that you need to start focusing on right now. మీరు దృష్టి కేంద్రీకరించాల్సిన విషయాలు ఇవన్నీ కాదండి. The things which you need to start focusing are the things which are going to help you to make your life better. మీ యొక్క జీవితాన్ని ఏవైతే మెరుగుపరుస్తాయో వాటి మీద మాత్రమే మీ యొక్క దృష్టి కేంద్రీకరించాలి. So remember, you're the expression of your mind. గుర్తుంచుకోండి, మీరు మీ యొక్క మనసు యొక్క భావమై ఉన్నారు. You're nothing else but the expression of your mind. మీరు మీ యొక్క మనసు యొక్క భావమై ఉన్నారు, ఇంకేమీ కాదు. మీరు Whatever you train your mind to be, నీ యొక్క మనసుని నువ్వు ఏ విధంగా అయితే తర్బీదిస్తావో that is what you're going to be. నువ్వు ఆ విధంగానే తయారవుతావు. Whatever you train your mind to be, నీ యొక్క మనసుని నువ్వు ఏ విధంగా అయితే తర్బీదు చెందుతావో that is what you're going to be. నువ్వు అలాగే ఉంటావు, ఆ విధంగానే మారుతావు. If you keep on thinking, oh, nothing is possible, నువ్వు అరే ఏది సాధ్యం కాదురా అని చెప్పేసి నువ్వు ఆలోచిస్తున్నట్లయితే then really nothing will be possible. నిజంగానే ఏది సాధ్యం కాదు. If you keep on thinking, well, my dad didn't do anything, my mom didn't do anything, so I am also going to just be like this. నువ్వు అనుకున్నట్లయితే అరే మా నాన్న కూడా ఏమి చేయలేదు, మా అమ్మ కూడా ఏం చేయలేదు, కాబట్టి నేను కూడా ఇలాగే నా జీవితాన్ని సాగిస్తాను అనుకున్నట్లయితే Your life is never going to change if you think like that. ఆ విధంగా ఆలోచిస్తే నీ జీవితం ఎప్పటికీ మారదు. The word of the Lord says, దేవుని వాక్యం చెప్తుంది, through him all things are possible. ఆయన ద్వారా సమస్తము సాధ్యము అని The word చెప్తుంది. of the Lord says, దేవుని వాక్యం చెప్తుంది, if you can believe, మీరు కనుక నమ్మినట్లయితే it is possible for all those people who believe. నమ్మిన వానికి సమస్తము సాధ్యమని చెప్తున్నాడు దేవుడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. The word of the Lord says, దేవుని వాక్యం చెప్తుంది, through him you are more than conquerors. ఆయన ద్వారా నువ్వు విజయశాలుల కన్నా గొప్పవాడవై ఉన్నావని The word of the చెప్తున్నాడు. Lord says, దేవుని వాక్యం చెప్తుంది, nothing is impossible to those who believe in God. ఎవడైతే దేవుని యందు నమ్మకం ఉంచుతాడో వాళ్ళకి సమస్తము సాధ్యమని The చెప్తున్నాడు. word of the Lord says, దేవుని వాక్యం చెప్తుంది, I'm the one who's going to strengthen you. నిన్ను బలపరచువాని నేనే అని చెప్తున్నాడు. The word of the Lord says, దేవుని వాక్యం చెప్తుంది, I'm going to break every barrier that is blocking your road. నిన్ను ఆపివేసేటువంటి ప్రతి ఒక్క బంధకాన్ని నేను ఈ రోజు కట్టివేస్తున్నాను, Hallelujah. అణచివేస్తున్నానని చెప్తున్నాడు. What ways are you training your mind? నువ్వు ఏ విధంగా నువ్వు యొక్క మనసుని తర్పీదు When you're చెంది alone, what is your mind thinking about? ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు నీ యొక్క మనసు ఏం ఆలోచిస్తుంది? When you're all alone, are you training your mind to start thinking about the good and the noble things? Or are you training your mind to think about the sad and the things which didn't work? నువ్వు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు బాధలో ఉండేటువంటి నిరుత్సాహంతో ఉండేటువంటి విషయాల గురించి ఆలోచిస్తున్నావా, లేక ఉత్తమమైనటువంటి సత్యమైనటువంటి విషయాల గురించి నువ్వు తర్ఫీదిస్తున్నావా నీ యొక్క మనసుని? My dear brothers and sisters, నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, it is really important for you to train your mind. నీ యొక్క మనసుకి తర్ఫీదు ఇవ్వడం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైన It విషయం. is really important for you to renew your mind every day. ప్రతిరోజు నీ యొక్క మనసుని నూతన పరచుకోవడం చాలా ముఖ్యము. It is just like carrying a stepney in your car. మీ యొక్క కార్లో ఏ విధంగా అయితే స్టెప్ని మీరు తీసుకెళ్తారో ఈ విషయం కూడా అలాంటిదే. You know, you do not carry a stepney because you're definitely going to have a puncture. మీరు పంచర్ ఖచ్చితంగా అవుతుందని చెప్పేసి మీరు స్టెప్ని పట్టుకెళ్ళరు, కానీ You carry a stepney because in case there is a puncture, you have a tire ready. మీరు స్టెప్ని ఎందుకు పట్టుకెళ్తారంటే ఒకవేళ బహుశా పంచర్ అయినట్లయితే అప్పుడు ఈ స్టెప్ని పనికొస్తుందిలే అని చెప్పేసి మీరు పట్టుకెళ్తారు, Right? అంతే కదండి. So, in the same way, అదే విధంగా every day there is somebody who can disturb your mind. ప్రతిరోజు ఎవరో ఒకరు ఉంటారు మీ యొక్క మైండ్ డిస్టర్బ్ So you need చేయడానికి. to carry the stepney, the word of God. కాబట్టి ఆ స్టెప్ని వర్డ్ దేవుని యొక్క వాక్యం అనే స్టెప్ని నువ్వు ప్రతిరోజు పట్టుకెళ్ళొచ్చు. And that stepney can be through him all things are possible. ఆ యొక్క స్టెప్ని ఏదే ఉండొచ్చు అంటే ఆయన ద్వారా సమస్తము సాధ్యము. Thus that stepney can be through him I am made more stronger. ఆ యొక్క స్టెప్ని ఏదే ఉండొచ్చు అంటే ఆయన ద్వారా నేను బలవంతునిగా మారుతానని చెప్పి. My dear brothers and sisters, the word of the Lord says, do not be anxious. దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది, మీరు ఏమాత్రం కూడా చింతించొద్దు, But in every situation, కానీ ప్రతి ఒక్క సన్నివేశంలో just be thankful to God. మీరు కృతజ్ఞత కలిగి ఉండండి దేవుని So పట్ల. whenever a problem comes, తద్వారా సమస్య వచ్చినప్పుడు, ఎప్పుడైతే సమస్య వస్తుందో you need to start saying to God, God, thank you for giving me this problem. నువ్వు దేవునితో చెప్పాలి, దేవా ఈ సమస్య ఇచ్చినందుకు నీకు వందనాలు నాయనా. I know the reason why you have placed me over here is to resolve this problem. దేవా నన్ను ఎందుకు ఈ స్థితిలో పెట్టావంటే ఈ యొక్క సమస్యను నేను పరిష్కరిస్తాను కాబట్టి. When you have this kind of attitude, ఇలాంటి వైఖరి మీకు ఉన్నప్పుడు every big problem is going to become small. ప్రతి పెద్ద సమస్య కూడా చిన్నదిగా మారుతుంది. Every problem is going to turn into minute problems. ప్రతి ఒక్క
పెద్ద సమస్య కూడా అత్యంత సూక్ష్మంగా మారుతుంది. Remember, my dear brothers and sisters, నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, as a man thinketh, ఏ విధంగా అయితే నరుడు ఆలోచిస్తాడో that's what he is. ఆయన అలాగే ఉంటాడు. As your mind thinks, ఏ విధంగా అయితే నీ మనసు ఆలోచిస్తుందో that is what you will be. నువ్వు కూడా అలాగే ఉంటావు. So what are you thinking today? కాబట్టి ఈరోజు నువ్వేం ఆలోచిస్తున్నావు? What are you training your mind on today? నీ యొక్క మనస్సుని దేని మీద తర్ఫీదిస్తున్నావు? How are you able to change your thinking, or what are you what is your thought based on? నీ యొక్క ఆలోచన దేని మీద ఆధారపడి ఉన్నది ఈ రోజున? Remember, you can transform your life గుర్తుంచుకోండి, మీ యొక్క జీవితాన్ని మీరు రూపాంతరపరచుకోవచ్చు when you renew your mind. ఎప్పుడైతే నీ యొక్క మనసుని నూతనపరుచుకుంటావో, When you renew your mind, ఎప్పుడైతే నువ్వు మనసును నూతనపరుచుకుంటావో, you can transform your life. నీ యొక్క జీవితాన్ని నువ్వు మార్చుకోవచ్చు. Some of us, we pray every day, oh God, change my life. చాలా మంది రోజు ప్రార్థిస్తారు, దేవా నా జీవితాన్ని మార్చే తండ్రి, Let there be a blessing in my life. దేవా నా జీవితంలో ఆశీర్వాదం తీసుకుంటురా నాయన. But after the prayer is finished, కానీ ప్రార్థన అయిపోయిన తర్వాత you do the same things again. నువ్వు మళ్ళా అదే విషయాలు నువ్వు చేస్తూ ఉంటావు. After you pray, నువ్వు ప్రార్థన చేసిన తర్వాత you got to take a second. నువ్వు ఒక గడియ తీసుకోవాలి. You got to take a second and you need to start thinking of where did you mess up. ఒక గడియ నువ్వు ఆలోచించాలి, ఏంటంటే నేను ఎక్కడ తప్పు చేశానని చెప్పేసి. You need to start focusing on how you can make your life better. నువ్వు ఆలోచించాలి, ఏంటంటే ఎక్కడ ఏ విధంగా నా జీవితాన్ని నేను మెరుగుపరచుకోగలనని చెప్పేసి. Then start praying again. అప్పుడు అవి చేసిన తర్వాత మరలా ప్రార్థన చేయండి. That is when your prayer will be powerful. అప్పుడే మీ యొక్క ప్రార్థన శక్తివంతంగా మారుతుంది. That is when God is going to reveal things to you. అప్పుడే దేవుడు నీకు విషయాలన్నిటిని మరుగుపరుస్తాడు. Some of us, we even do the same prayer every day. మనందరిలో ప్రతి ఒక్కరు చాలా మంది అదే ప్రార్థన రోజు చేస్తూ ఉంటారు. We are even fed up of our prayers. ఆ యొక్క ప్రార్థనల ద్వారా మనం విసుగు పొంది, but because we do not want to renew our prayer, that is the reason why we are still stuck to the same old prayer. మన ప్రార్థనలు ఏమాత్రం మనం నూతన పరచుకోవాలనే ఆలోచనలో లేము కాబట్టి అదే యొక్క ప్రార్థనలో మనము చిక్కుకుపోయి ఉన్నాము. Just think about it, man. You're doing the same prayer. ఆలోచించండి, అదే ప్రార్థన చేస్తున్నావు ఎప్పటి నుంచో, and it's still not working out. ఇంకా పని చేయట్లేదు ఆ ప్రార్థన. Why? Because you're unable to renew your mind according to the word of God. ఎప్పుడైతే నీ యొక్క మనసును దేవుని యొక్క వాక్య ప్రకారము నూతన పరుచుకోవో, అప్పుడు నీ జీవితం మారదు, నీ ప్రార్థన మారదు, నీవు నడిచే మార్గం మారదు, నీవు ఎలాగైతే జీవిస్తున్నావో ఆ యొక్క జీవితం మారదు. నీ యొక్క మనస్సును ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యానుసారంగా నూతన పరుచుకుంటావో, అప్పుడు నీ యొక్క జీవితంలో నీవు చూడాలనుకుంటున్నటువంటి మార్పులను చూస్తావు. దేవా నా జీవితాన్ని మార్చయ్యా అని ప్రార్థిస్తున్నావే, అదే ప్రార్థన ఎన్నో సంవత్సరాలుగా చేసి ఉన్నావే, ఆ ప్రార్థనకు ఎందుకు జవాబు రాలేకపోతుంది? ఆ ప్రార్థనకు ఆ యొక్క తగిన జవాబు ఎందుకు నువ్వు చూడలేకపోతున్నావు? ఎందుకంటే చేసిన ప్రార్థనే చేస్తున్నావు. దేవా నన్ను స్వస్థపరచు అంటున్నావు, కానీ ఒక్క క్షణమైన దేవా నువ్వు నన్ను ఎలా స్వస్థపరచగలవు అని నువ్వు ఆలోచిస్తున్నావా? దేవా నా యొక్క మనసుతో మాట్లాడు ప్రభువా అని చెప్పి నువ్వు ఎదురు చూస్తున్నావా? దేవా నీ యొక్క వాక్యము ద్వారా నాతో మాట్లాడు అని నువ్వు ఎదురు చూస్తున్నావా? మనం చిన్నప్పటి నుండి నేర్చుకున్నటువంటి ప్రార్థనే, మనం చేసినటువంటి ప్రార్థననే మరలా చేస్తున్నాం. మనం ఎంత అలవాటు పడిపోయి ఉన్నామంటే, ఎంత పాత జీవితానికి అలవాటు పడిపోయి ఉన్నామంటే, మన యొక్క ప్రార్థనను కూడా మనం మార్చుకోలేకపోతున్నాం. మన ప్రార్థనను కూడా మనం మార్చుకునేటువంటి పరిస్థితిలో లేకపోతున్నాం. అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు ఈరోజు, నీ మనస్సును నువ్వు నూతన పరుచుకున్నట్లయితే నీ యొక్క ప్రార్థనను నేను నూతన పరుస్తాను. హల్లెలూయా. నీ మనస్సును నూతన పరిచినట్లయితే, నీ ఆలోచనను నువ్వు నూతన పరిచినట్లయితే, నీ జీవితాన్ని నేను నూతన పరుస్తాను. నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, ఈ మధ్యాహ్న సమయంలో, ఈ ఆఖరి రోజున, ఈ యొక్క నూతన సంవత్సరంలోకి అడుగు పెట్టబోయేటువంటి ఆఖరి రోజు ఈ రోజైనా ఒక దృఢ నిర్ణయము నీవు నీ యొక్క జీవితంలో తీసుకోగలవా? దేవా నా యొక్క జీవితాన్ని నేను మార్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను, నా యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని నేను మార్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను,
నీ సన్నిధిలో నేను నా యొక్క జీవితాన్ని సమర్పించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. నాతో మాట్లాడు ప్రభువా, నా మనసుని మార్చు ప్రభువా, నా ఆలోచన విధానాన్ని మార్చు నాయనా అని నీవు ఆయన వేడుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావా? నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, దేవుడు అంటున్నాడు, నన్ను బలపరచువాని యందు నేను బలవంతుడిగా ఉన్నాను అంటున్నాడు. నన్ను బలపరచువాని యందు నేను సమస్తము చేయగలనని చెప్తున్నాడు. ఎవడైతే నన్ను సిద్ధపరుస్తున్నాడో ఆయనే ప్రతి కార్యమును సాధ్యపరచగలడని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తున్నదే. బలవంతుని చేతిలో బాణము వంటి వారని నీ యొక్క వాక్యము నా గురించి చెప్తున్నదే. ఒక గొప్ప ఫలించే ద్రాక్షావళిగా నీవు నన్ను పెట్టి ఉన్నావని నీ యొక్క వాక్యం నా గురించి చెప్తున్నదే. ఎందుకునైనా నా జీవితం అలాగే ఉందని నువ్వు ఒకసారి ప్రశ్నించగలవా? In order for you to renew your mind, you need to start questioning your old patterns. నీ యొక్క మనసుని నూతనపరచుకోవడానికి నువ్వేం చేయాలంటే నీ యొక్క పాత పద్ధతులని నువ్వు ప్రశ్నించాలి ఈ రోజున. In order for you to change, bring a change in your life, you need to start questioning what traditions have you been following. నీ యొక్క జీవితంలో నువ్వు మార్పు తీసుకొని రావాలనుకున్నట్లయితే నీ యొక్క జీవితంలో ఎలాంటి పద్ధతులను అనుసరిస్తున్నావో నువ్వు ప్రశ్నించుకోవాలి. Is there something for me to delete? నా జీవితంలోంచి ఏదైనా నేను డిలీట్ చేయాలా? Is there something for me to add? నా జీవితంలో ఇంకా ఏమైనా విషయాలు నేను తెచ్చుకోవాలని చెప్పేసి. Is there something for me to be, for my life to be renewed? నా జీవితంలో ఇంకా ఏదైనా నూతన పడాల్సినటువంటి విషయం ఉన్నదా? You need to start questioning. నువ్వు ప్రశ్నించుకోవాలి. If you do not question, నువ్వు ప్రశ్నించుకోలేకపోయినట్లయితే then there will never be a chance for you to renew your life. నీ యొక్క జీవితాన్ని నూతనపరుచుకునే అవకాశం నీకు ఎప్పుడు దొరకదు. As we come to a close in this sermon, ఈ యొక్క ఆఖరికి మనం వచ్చి ఉండగా I want to ask you this question. ఈ యొక్క ప్రశ్న మిమ్మల్ని అందరినీ అడగాలనుకుంటున్నాను. Do you want your life to be changed? మీ యొక్క జీవితము మారాలని మీరు అనుకుంటున్నారా? In order for your life to be changed, మీ యొక్క జీవితము మారాలంటే you need to change your mind. మీ యొక్క మనసు మారాలి. You need to change the way you think. నీవు ఆలోచించే విధానాన్ని మారాలి. You need to start changing the way you think about yourself. నీవు నీ గురించి ఏ విధంగా ఆలోచిస్తున్నావో అది మారాలి. It is not what others think. వేరే వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారో నీ గురించి అది కాదు. It is what you think about yourself. నీ గురించి నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావో. If you want to renew your mind today, నీ జీవితాన్ని నీ యొక్క మనసుని నువ్వు నూతనపరచుకోవాలనుకున్నట్లయితే then just talk to God saying, God, what is that life that you have for me? దేవునితో నువ్వు మాట్లాడు. దేవా, నా గురించి ఎలాంటి జీవితం నువ్వు కలిగి ఉన్నావు? What is that life that you have designed for me? దేవా, నా గురించి ఎలాంటి జీవితాన్ని నువ్వు చేసి ఉన్నావు ప్రభువా? What is the kind of idea that you have towards me? దేవా, నా పట్ల ఎలాంటి ఆలోచన నువ్వు కలిగి ఉన్నావు ప్రభువా? Reveal it to me today, దేవా, ఈ రోజు నాకు మెరుగుపరచు నాయనా. so I can surrender to your idea, oh Father. తద్వారా నేను ఆ యొక్క ఆలోచనకి దేవా సమ్మతం కలిగి ఉంటాను ప్రభువా. Reveal your mind to me, దేవా, నీ యొక్క ఆలోచనను నాకు మెరుగుపరచు తండ్రి. so I can change my mind according to your revelation. దేవా, ఆ యొక్క తీర్మానం పట్ల దేవా నేను నా మనసుని నేను మార్చుకోగలను. If you really want to bring a change in your life, నీవు కనుక నీ జీవితంలో నిజంగా మార్పును తీసుకొని it రావాలనుకున్నట్లయితే is possible only through renewal of your mind. కేవలము మనస్సుని నూతనం పరుచుకోవడం వల్ల మాత్రమే అది సాధ్యము. Let us all stand onto our feet అందరం లేచి నిల్చుందాం. and close the service with a word of prayer. ప్రార్థన చేసుకుని ఈ యొక్క ఆరాధన ముగించుకుందాం. Remember, it is not the clock which changes your life. గుర్తుంచుకోండి, ఆ యొక్క గడియారము మీ యొక్క జీవితాన్ని మార్చదు, కానీ It is not the clock which changes your time. అది మీ యొక్క సమయము మార్చేది ఆ యొక్క గడియారం కాదు. It is not the clock which changes your destination. మీ యొక్క వెళ్ళేటువంటి గమ్యాన్ని మార్చేది గడియారం కాదు. But it is only your mind which can change your destination. మీ యొక్క గమ్యాన్ని మార్చేది మీ యొక్క మనసు మాత్రమే. It is only your mind which can change your life. మీ యొక్క మనసు మాత్రమే మీ జీవితాన్ని మార్చగలదు. It is only your mind which can bring blessings of God into your life. కేవలం నీ యొక్క మనసు మాత్రమే దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు నీ జీవితంలోకి తీసుకొని రాగలదు. What are you dwelling on today? నువ్వు ఎందులో నివసిస్తున్నావు ఈ రోజున? What thought are you dwelling on today? నువ్వు ఏ యొక్క ఆలోచన ఆధారం చేసుకొని జీవిస్తున్నావు? Probably you are thinking, I did not do well in my marks. That is the reason why my life won't be good. బహుశా నువ్వు ఆలోచిస్తున్నావేమో, నేను మంచిగా లేను నా యొక్క గతంలో అని చెప్పేసి నువ్వు అందుకే అనుకుంటున్నావేమో. Maybe you are thinking, I did not score good in my grades. నేను మంచిగా చదవలేదేమో, మంచి మార్కులు నాకు రాలేదేమో అనుకుంటున్నావేమో. And I'm going to be a loser throughout my life. నా జీవితం అంతా కూడా నేను ఇలాగే ఓడిపోయే వ్యక్తిగానే ఉంటున్నానేమో. Remember,
Joseph was once in a pit. గుర్తుంచుకోండి, యోసేపు ఒకానొక సమయంలో గుంటలో తోసివేయబడ్డాడు. Joshua was slain, or Joshua was spoken bad about him by all the people of Israel. ఇశ్రాయేలీయులందరి చేత యెహోషువ గురించి చాలా చెడ్డగా మాట్లాడారు. Moses was not a hero the first day. మోషే తన జీవితంలో మొట్టమొదటి దినం నుంచి ఆయన హీరో కాదు. Moses was in a desert. మోషే అరణ్యంలో ఉన్నాడు, ఎడారిలో ఉన్నాడు. Moses was living so he can just protect his life. మోషే ఎందుకు నివసిస్తున్నాడంటే తన జీవితాన్ని కాపాడుకోవడానికి మాత్రమే. At one point of time, David was just a shepherd. ఒకానొక సమయంలో దావీదు కూడా కేవలం ఒక గొర్రెల కాపరిగా ఉన్నాడు. But because they renewed their mind, కానీ వాళ్ళ మనసులను వారందరూ నూతనపరుచుకున్నారు కాబట్టి, that is the reason why they became great leaders. ఆ కారణంగానే వాళ్ళందరూ గొప్ప నాయకుల కింద మారారు. Today, are you willing to renew your mind? ఈ రోజు మీ యొక్క మనసుని నూతనపరచుకోవడానికి నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నారా? Are you willing to change your old habits? మీ యొక్క పాత అలవాట్లు మార్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? My dear brothers and sisters, నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, when you change your mind, ఎప్పుడైతే నీ యొక్క మనసుని మార్చుకుంటావో you change your life. నీ యొక్క జీవితాన్ని నువ్వు మార్చుకుంటావు. Almighty Father, we thank you for this word that you have put into our lives. దేవా యొక్క వాక్యం మా అందరి జీవితాల్లో నువ్వు పెట్టినందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. We thank you for the revelation that you have given to us today. దేవా నువ్వు మాకు ఇచ్చిన తీర్మానం బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. Lord, we thank you for every gold that you have put in through these words of Father. దేవా ఈ యొక్క వాక్యంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క పాయింట్ని బట్టి, ప్రతి ఒక్క గురిని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. Almighty Father, we come before your presence today, దేవా ఈ రోజు నీ సన్నిధిలోకి వస్తున్నాం నాయన, seeking you and looking towards you, Father. దేవా నీ యొక్క సన్నిధి వెతుకుతూ నాయన మేము వస్తున్నాం నాయన. Almighty Father, as we come towards your feet today, దేవా నీ యొక్క పాదాల చెంతకు మేము ఈ రోజు వస్తూ ఉండగా oh నాయన, Lord, we lay down our doubts at your feet. దేవా మాలో ఉన్నటువంటి సందేహాలన్నీ మీ పాదాల చెంత We lay పెడుతున్నాం. down our anxious state of mind at your feet. దేవా మా కంగారుగా ఉన్నటువంటి మా యొక్క మనస్థితిని నాయన మీ యొక్క పాదాల చెంత Oh Lord, పెడుతున్నాం. our anxious state of our children. దేవా మా యొక్క పిల్లల వాళ్ళ యొక్క చింత యొక్క స్థితి నాయన. Almighty Father, the anxious state of our family situations. దేవా మా యొక్క కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క చింతను నేను మీ పాదాల చెంత పెడుతున్నాను. Almighty Father, the anxious state of our relationships, O Lord. దేవా మా యొక్క సంబంధాల్లో ఉన్నటువంటి చింత యొక్క స్థితిని నేను మీ పాదాల చెంత పెడుతున్నాం నాయన. Everything, oh Father, we lay down at your feet. దేవా సమస్తాన్ని నేను మీ పాదాల చెంత పెడుతున్నాం నాయన. Lord, we thank you for all the things that you're doing. దేవా నువ్వు చేస్తున్నటువంటి అన్ని కార్యాలు బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. We know that in you we are made new. దేవా నీలో మేమందరం కూడా నూతన పరచబడ్డామని మేము నమ్ముతున్నాం నాయన. For our old is gone, మా పాతవి గతించాను నాయన, and now it is new. మేమందరం కూడా నూతన పరచబడ్డాము. We thank you for your word today. దేవా నీ యొక్క వాక్యం బట్టి మీకు వందనాలు నాయన. As we gather tonight, oh Father, దేవా ఈ రోజు మరలా తిరిగి సాయంత్రం మేమందరం కలుసుకుంటూ ఉండగా, gathering tonight, praising and glorifying your name. దేవా నీ నామాన్ని స్తుతిస్తూ నీ నామాన్ని గణపరుస్తూ మేమందరం కూడుకుంటూ Oh Lord, ఉండగా, thanking for all the goodness that you have done in our lives. మా జీవితంలో చేసిన సకల మంచి కార్యాలన్నిటి బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. Lord, we are grateful for everything that you have done in our lives in the year 2023. దేవా 2023 సంవత్సరంలో నువ్వు చేసిన ప్రతి ఒక్క కార్యాన్ని మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం ప్రభువాని, వాటన్నిటి బట్టి కృతజ్ఞత భావం కలిగి ఉన్నాం We నాయన. glorify your name, oh Jesus. దేవా నీ నామానికి మహిమ చెల్లిస్తున్నాం. Lord, as we gather tonight, దేవా ఈ రోజు సాయంత్రం మేమందరం కూడుకుంటూ ఉండగా, bringing our whole life of 2023. దేవా ఈ యొక్క 2023 సంవత్సరం అంతా కూడా నేను నీ పాదాల చెంతకు పెడుతూ ఉండగా, Lord, we want to magnify you, దేవా నిన్ను గణపరచాలనుకుంటున్నాం ప్రభు. so we can enter 2024 with a heart of thanksgiving, తద్వారా కృతజ్ఞత భావంతో మేమందరం కూడా 2024 సంవత్సరంలో అడుగు with a పెడతాం. mind which is changed, దేవా ఒక నూతన పరిచినటువంటి మనసుతో నన్ను మేము అడుగు with పెడతాం. a life that is changed, దేవా నూతన పరిచినటువంటి జీవితంతో అడుగు పెడతానికి, walking in the goodness of God, దేవా నీ యొక్క మంచి అడుగు జాడల మీద నడవడానికి ప్రభు. walking in the life that God has put for us, oh Father. దేవుడు మా కొరకు ఇచ్చినటువంటి జీవితంలో మేము నడుస్తూ ఉండగా ప్రభువా, Walking in the desires that the Holy Spirit is leading us, oh Lord. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మమ్మల్ని నడిపిస్తున్న ఆ యొక్క ఆశల మీద నడుస్తూ ఉండగా ప్రభు. Lord, we thank you, Father, for every good thing that you have put in our lives. దేవా మా జీవితంలో నువ్వు పెట్టినటువంటి ప్రతి మంచి విషయాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు We చెల్లిస్తున్నాము thank you నాయనా. for all the blessings that you have
bestowed upon us, O Father. దేవా ప్రతి ఒక్క ఆశీర్వాదం మా మీద ఉంచినందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము నాయన. O Lord, as we gather tonight again, దేవా మరలా తిరిగి సాయంత్రం కలుసుకుంటూ ఉంటాం. remembering all the good things that you have done. దేవా నువ్వు చేసిన ప్రతి ఒక్క మంచి కార్యం మేము జ్ఞాపకం Bless చేసుకుంటూ each and every person. దేవా ప్రతి ఒక్కరిని ఆశీర్వదించండి. Bless all the offerings that they have given, O Father. దేవా వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి కానుకలను మీరు దీవించండి. Let them be flourishing in Jesus' name, O Father. యేసు నామములో వారి అందరి జీవితంలో సమృద్ధి ఉండును గాక ప్రభువా. Almighty Father, as they give unto you, దేవా వారు మీకు ఇస్తూ ఉండగా నాయన, let their baskets be full, O Father. దేవా వాళ్ళందరి గృహాలు సమృద్ధితో నిండును గాక ప్రభువా. Mighty Father, we thank you, Lord. దేవా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము We నాయన. glorify your name. నీకు మహింపరుస్తున్నాం తండ్రి. In Jesus' mighty name we ask and pray. యేసుక్రీస్తు శక్తివంతమైన నామమున అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్. May the love of the Father, the grace of our Son, and the communion of our Holy Spirit be with us for now and forevermore. Amen.